اقبال کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کی کوشش کی، گویا وہ اس میں ناکام رہا۔ جب وہ عدالت میں پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موت سے مدبھیڑ ہوتے وقت اس کی رگوں میں تمام خون خشک ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام طاقت سلب ہو گئی ہے۔ اقبال کی عمر 20-22 برس کے قریب ہوگی، مگر مرجھائے ہوئے چہرے پر کھنڈی ہوئی زردی نے اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کر دیا تھا، اور جب وہ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ واقعی بوڑھا ہے۔ سنا گیا ہے کہ جب شباب کے ایوان میں غربت داخل ہوتی ہے تو تازگی بھاگ جایا کرتی ہے، اور غالباً حد سے بڑی ہوئی مفلسی ہی نے اسے اپنی پیاری جان کو ہلاک کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا قد کافی لمبا تھا، جو کاندھوں پر آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس جھکاؤ میں اس کے وزنی سر کو بھی دخل تھا، جس پر سخت اور موٹے بال جیل خانے کے سیاہ اور کھردرے کمبل کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، جو بہت گہری اور اتھاہ معلوم ہوتی تھی۔ جھکی ہوئی نگاہوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عدالت کے سنگین فرش کی موجودگی کو غیر یقینی سمجھ رہا ہے، اور یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ناک پتلی اور تیکھی، اس کے ماتھے پر تھوڑا سا چکنا میل جما ہوا تھا، جس کو دیکھ کر زنگ آلود تلوار کا تصور آنکھوں میں بھر جاتا تھا۔ پتلے پتلے ہونٹ جو کناروں پر ایک لکیر بن کر رہ گئے تھے، آپس میں سلے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ شاید اس نے ان کو اس لیے بھینچ رکھا تھا کہ وہ اپنے سینے کی آگ اور دھوئیں کو باہر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ میلے پاجامے میں اس کی سوکھی ہوئی ٹانگیں اوپر کے دھڑ کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا 2 خشک لکڑیاں تندور کے منہ میں ٹھوسی ہوئی ہیں۔ سینہ چوڑا چکلا تھا، مگر ہڈیوں کے ڈھانچے پر جس کی پسلیاں پھٹے ہوئے گربانوں سے جھانک رہی تھیں، گوشت سانولے رنگ کی جھلی معلوم ہوتا تھا۔ سانس کی آمد و چھت سے یہ جھلی بار بار پھولتی اور دبتی تھی۔ پیروں میں کپڑے کا جاپانی جوتا تھا، جو جگہ جگہ سے بے حد میلا ہو رہا تھا۔ دونوں جوتے انگوٹھوں کے مقام پر سے پھٹے ہوئے تھے۔ ان سوراخوں میں سے اس کے انگوٹھوں کے بڑے ہوئے ناخن نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ کوٹ پہنے ہوئے تھا، جو اس کے بدن پر بہت ڈھیلا تھا۔ اس میلے اور سال خوردہ کوٹ کی خالی پھٹی ہوئی جیبیں بے جان مردوں کی طرح منہ کھولے ہوئے تھی۔ وہ کٹہرے کے ڈنڈے پر ہاتھ رکھے اور سر جھکائے جج کے سامنے بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ تم نے 20 جون کو ہفتے کے دن ماناوالا اسٹیشن کے قریب ریل کی پٹری پر لیٹ کر اپنی جان ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح ایک شدید جرم کے مرتکب ہوئے۔ جج نے ضمنی کاغذات پڑھتے ہوئے کہا، بتاؤ یہ جرم جو تم پر عائد کیا گیا ہے کہاں تک درست ہے؟ جرم؟ اقبال اپنے گہرے خواب سے گویا چونک سا پڑا، ایک لمحے کے لیے اٹھا تھا، پھر بیل کی پتلی ٹہنی کی بوجھل پھل کی طرح لٹک گیا۔ بتاؤ یہ جرم جو تم پر عائد کیا گیا ہے کہاں تک درست ہے؟ جج نے اسکول کے استادوں کی طرح وہی سوال دہرایا جو اس سے پہلے 1000 لوگوں سے پوچھ چکا تھا۔ اقبال نے اپنا سر اٹھایا اور جج کی طرف اپنی بے حس آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دھیمے لہجے میں کہا، میں نے آج تک کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ عدالت کے کمرے میں کافی سکوت طاری تھا۔ شاید اس کا باعث اقبال کا دشت نما سراپا تھا، جس میں بلا کی ہیبت تھی۔ جج اس کی نگاہوں کے خوفناک خلا سے خوف کھا رہا تھا۔ کوٹ انسپکٹر نے جو جنگلے سے باہر بلند کرسی پر بیٹھا تھا، کمرے کے سکوت کے دہشتناک تاثر کو توڑنے کے لیے یوں ہی 2-3 مرتبہ اپنا گلا صاف کیا۔ ریڈر نے جو پلیٹ فارم پر بچھے ہوئے تخت پر جج کے قریب بیٹھا تھا، مثلوں کے کاغذات ادھر ادھر رکھتے ہوئے اپنے پریشانی اور ڈر دور کرنے کی صحیح کی۔ جج نے ریڈر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ریڈر نے کوٹ انسپکٹر کی طرف، اور کوٹ انسپکٹر جواب میں اپنا حلق صاف کرنے کے لیے 2 مرتبہ مزید کھانسا۔ جب کمرے کا خوف آمیز سکوت ٹوٹا تو جج نے میز پر کونیاں ٹکا کر سامنے پڑے ہوئے قلمدان سے ایک خانے میں سے لوہے کی چمکتی ہوئی پن نکال کر اپنے دانتوں کی ریخ میں گاڑتے ہوئے اقبال سے کہا، کیا تم نے خودکشی کا اقدام کیا تھا؟ جی ہاں۔ یہ جواب اقبال نے ایسے دھیمے لہجے میں دیا کہ اس کی آواز ایک لرزاں سرگوشی معلوم ہوئی۔ جج نے فوراً ہی کہا، تو پھر اپنے جرم کا اقبال کرتے ہو؟ جرم؟ وہ پھر چونک پڑا اور تیز لہجے میں بولا، آپ کس جرم کا ذکر کر رہے ہیں؟ اگر کوئی خدا ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ہمیشہ اس سے پاک رہا ہوں۔ جج نے اپنے لبوں پر زور دے کر ایک بیمار مسکراہٹ پیدا کی۔ تم نے خودکشی کا اقدام کیا اور یہ جرم ہے۔ اپنی یا کسی غیر کی جان لینے میں کوئی فرق نہیں، ہر صورت میں وار انسان پر ہوتا ہے۔ اقبال نے جواب دیا، اس جرم کی کیا سزا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے پتلے ہونٹوں پر ایک طنزیہ تبسم ناچ رہا تھا، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ سامن پر چاقو کی تیز دھار کرتے وقت چنگاریوں کی پھوار گر رہی ہے۔ جج نے جلدی سے کہا،
1, 2 या 3 माह की कैद। इकबाल ने यही लफ्ज़ तोल तोल कर दोहराए, गोया वो अपने पिस्तौल के मैगज़ीन की तमाम गोलियों को बड़े इत्मीनान से एक निशाने पर खाली करना चाहता है। 1, 2 या 3 माह की कैद। ये लफ्ज़ दोहराने के बाद वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद तेज़ व तुंद लहजे में बोला, आपका कानून सरीहन मौत को तवील बनाना चाहता है। एक आदमी जो चंद लम्हात के अंदर अपने दुख भरी ज़िंदगी को मौत के सुकून में तब्दील कर सकता है, आप उसे मजबूर करते हैं कि वो कुछ अरसे तक और दुख के तल्ख जाम पीता रहे। जो आसमान से गिरता है आप उसे खजूर में लटका देते हैं, आग से निकाल कर कढ़ाई में डालना चाहते हैं। क्या कानून इस सितम ज़रीफ़ी का नाम है? जज ने बारोब लहजे में जवाब दिया, अदालत इन फजूल सवालात का जवाब नहीं दे सकती। अदालत इन फजूल सवालात का जवाब नहीं दे सकती तो बताइए वो किन मुतय्यन और संजीदा सवालों का जवाब दे सकती है। इकबाल के माथे पर पसीने के सर्द कतरे लरजने लगे। क्या ये अदालत बता सकती है कि अदालत के मायने क्या हैं? क्या अदालत बता सकती है कि जज और मस्जिद के मुल्ला में क्या फ़र्क है, जो मरने वालों के सराहने रटी हुई सूरह यासीन की तिलावत करते हैं? क्या अदालत बता सकती है कि इस कानून और मिट्टी के खिलौनों में क्या फ़र्क है? अदालत अगर इन फजूल सवालों का जवाब दे नहीं सकती तो इनसे कहिए कि वो इन माकूल सवालों का जवाब दे। इस किस्म की बेबाकाना गुफ्तगू अदालत की तौहीन है, जो एक संगीन जुर्म है। इकबाल ने कहा, तो गुफ्तगू का कोई ऐसा अंदाज बताइए जिससे आपकी नेक चलन अदालत की तौहीन ना हो। जज ने झल्ला कर जवाब दिया, जो सवाल तुमसे किया जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। अदालत तुम्हारी तकरीरें सुनना नहीं चाहती। पूछिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। इकबाल के चेहरे पर यास की धुंध छा रही थी और उसकी आवाज़ इस गजर की डूबती हुई गूंज मालूम होती थी जो रात की तारीकियों में लोगों के वक्त से बाखबर रखता है। यह सवाल कुछ उस अंदाज से किया गया था कि जज के चेहरे पर घबराहट सी पैदा हो गई और उसने ऐसे ही मेज से कागजात उठाए और फिर वहीं के वहीं रख दिए और दांत की रीख में से पेन निकालकर पेन कुशन में गाड़ते हुए कहा, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, इसलिए तुम अज़वाए कानून मुस्तवज्जब सज़ा हो। क्या अपनी सफाई में तुम कोई बयान देना चाहते हो? इकबाल के बेजान और नीले होंठ फरते हैरत से खुले के खुले रह गए। उसने कहा, बयान? आप किस किस्म का बयान लेना चाहते हैं? क्या मैं सरापा बयान नहीं हूँ? क्या मेरे गालों की उभरी हुई हड्डियाँ ये बयान नहीं दे रही कि गुर्बत की दीमक मेरे गोश्त को चाटती रही है? क्या मेरी बेनूर आंखें ये बयान नहीं दे रही कि मेरी ज़िंदगी की बेशतर रातें लकड़ी और तेल के धुएं के अंदर गुजरी हैं? क्या मेरा सूखा हुआ जिस्म ये बयान नहीं दे रहा कि उसने कड़े से कड़ा दुख बर्दाश्त किया है? क्या मेरी जर्द बेजान और कांपती हुई उंगलियां ये बयान नहीं दे रही कि वो साज़े हयात के तारों में उम्मीद अफ़ज़ा नगमा पैदा करने में नाकाम रही हैं? बयान बयान, सफाई का बयान। किस सफाई का बयान? मैं अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा था, इसलिए कि मुझे जीने की ख्वाहिश न थी, और जिसे जीने की ख्वाहिश ना हो, जो हर जीने वाले को ताज्जुब से देखता हो, आप उससे क्या चाहते हैं कि इस संगीन इमारत में आकर 2-3 बरस की कैद से बचने के लिए झूठ बोले? जज साहब, आप उससे बात कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी कैद से बदतर है। जज पर जर्दरो इकबाल की बेजोड़ जज्बाती गुफ्तगू कुछ असर न कर सकी और 4-5 पेशियों की यक आहंग समात के बाद उसे 2 माह कैद का हुक्म सुना दिया गया। सज़ा का हुक्म मुजरिम ने बड़े इत्मीनान से सुना, लेकिन यकायक उसके अस्तखवानी चेहरे पर एक जहरीले तंज के आसार नमूदार हुए और उसने बारीक होंठों के सिरे भींच कर मुस्कुराते हुए उस जज को मुखातिब करके कहा, आपने मुकदमे की तमाम कार्रवाई में बहुत मेहनत की है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुकदमे की रोदात को आपने जिस नफासत से इन लंबे लंबे कागज़ों को अपने हाथ से टाइप किया है वो भी दाद के काबिल है, और आपकी बात में ताज़ीरात की भारी भरकम किताब के दफ़ात का हवाला जिस फुर्ती से दिया है, इससे आपके हाफ़ज़े की खूबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कानून, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है, एक पर्दा नशीन खातून है जिसकी असमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग मुकर्रर किए गए हैं, और मुझे इतराफ़ है कि आपने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई दकीका फ़रोग़ज़ाश नहीं किया। मगर मुझे अफसोस है कि आप ऐसी औरत की हिफाजत कर रहे हैं जिसे हर चालाक आदमी अपनी दाश्ता बना कर रखता है। ये लफ्ज़ अदालत की तौहीन ख्याल किए गए और इस जुर्म के इर्तिकाब में इकबाल की ज़िंदानी में 2 माह और बढ़ा दिए गए। ये हुक्म सुनकर इकबाल के पतले होंठों पर फिर मुस्कुराहट पैदा हुई। इकबाल ने ज़ेरे लब कहा, पहले 2 माह थे, अब 4 हो गए, और फिर जज से मुखातिब होकर पूछा, आपको ताज़ीरात हिंद की तमाम दफ़ात अज़बर याद हैं? क्या आप मुझे कोई इस तौहीन की किस्म का बेज़रर जुर्म बता सकते हैं जिसके इर्तिकाब से आपकी अदालत मेरी गर्दन जलाद के हवाले कर सके? मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना चाहता जहाँ गरीबों को जीने के लिए हवा के चंद पाकीज़ा झोंके भी नसीब नहीं होते, और जिसके बनाए हुए कानून मेरी समझ से बालातर हैं। क्या आपका ये कानून अजीबो गरीब नहीं, जिसने इस बात की तहकीक किए बगैर कि मैंने खुदकुशी का इक़दाम क्यों किया मुझे जेल में ठोंस दिया है? मगर ऐसे सवाल पूछने से फ़ायदा ही क्या है?
تعزیرات ہند میں غالباً ان کا کوئی جواب نہیں۔ اقبال نے اپنے تھکے ہوئے مردہ کاندھوں کو ایک جنبش دی اور خاموش ہو گیا۔ عدالت نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔